آپ ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ولگر ہے مجھے بتائیں، کوئی ایسی بات گلا دیکھے کتنا چھوٹا ہے۔ جو حسرت کرنے والے انسان ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ حسرت کرتے مر جاتے ہیں۔ وہ کسی کا رزق چھینتا ہے، اس کا اپنا چھینا جاتا ہے۔ اب لوگ اور آگے ہیں جو بس دیارہ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لڑکیوں سے خود گندے کام کروا رہے ہیں، تو وہ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں۔ میری تو ابھی تک شادی ایک بھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے ابھی تک قبول کیا ہے۔ نہیں، مجھے پکی محبت کسی سے نہیں ہوئی۔ مجھے کوئی اچھا انسان ملے اور میں جو اگلی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں، وہ کیا چاہتی ہیں جو بعد میں دوبارہ فیڈ میں آ جاتے ہیں۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان تھیٹر اور فلم انڈسٹری کی مشہور آرٹسٹ ندا چودھری موجود ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ان سے ٹائم لیا ہے اور آج پھر ان سے کچھ گپ شپ کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام خضر جی، تھینک یو آپ کے آنے کا۔ اور کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور کیسا جا رہا ہے آپ کا ڈرامہ؟ جی شکر ہے اللہ کا، فٹ فاٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی میں کتنی فٹ فاٹ؟ ماشاء اللہ جی، کافی فٹ ہو گئی۔ ہاں جی، ڈرامہ تو ہمارا ماشاء اللہ نہ ہی پوچھیں، اتنا زبردست جا رہا ہے کہ آپ خود دیکھ کر خود بتائیں گے۔ اچھا ندا جی، یہ چیز بتائیں کہ پچھلے دن میں ہم آئے، دیکھا کہ حال جو ہے وہ فل ہے، ایون کہ یہاں تک کہ ہمیں کوریج کے لیے وہاں پہ سیٹ نہیں ملی۔ آج بھی ہم آئے ہیں تو یہی حال ہے۔ آپ ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ولگر ہے مجھے بتائیں، کوئی ایسی بات گلا دیکھے کتنا چھوٹا ہے۔ اور پبلک ہم دیکھو، ہم کافی دیر سے کام کر رہے ہیں، لوگ ہم ویسے پیار کرتے ہیں ہمیں اور دیکھنے آتے ہیں اور ہمیں فل عزت دیتے ہیں، اور ہمارا یہی ان کا پیار کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں۔ نہیں، آج آپ سے بات کرنی ہے، جو اہم بات ہے وہ ہمارے فیلڈ کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ جو ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ماضی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں چلتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں گی، جو حسرت کرنے والے انسان ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ حسرت کرتے مر جاتے ہیں۔ دیکھو مجھے ہو گئے 15-16 سال کام کرتے ہوئے، تو اللہ کا شکر ہے اسی طرح عزت مل رہی ہے، اسی طرح رزق مل رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے حسرت نہیں کی، اور جو حسرت کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ حسرت کرتے ہی مر جاتا ہے۔ وہ کسی کا رزق چھینتا ہے، اس کا اپنا چھینا جاتا ہے۔ ایسا کیوں اس فیلڈ میں آنا شروع ہو گیا؟ نہیں تھا جب آپ لوگوں نے ڈرامہ شروع کیا تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی تھی، آپ لوگوں نے اپنے سے جی وہ لوگ اور تھے، اب لوگ اور آگے ہیں جو بس دیارہ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب وہ انسان دیارہ لگانے والا آ جاتا ہے وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، وہ تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں، تو ابھی بھی وہ کامیاب ہیں۔ تو جو پروڈیوسر ایسے آگے دیاری باز لڑکیوں سے خود گندے کام کروا رہے ہیں، تو وہ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ جو ریگولر کام کرنے والے آرٹسٹ ہیں ان کے آگے بہت کچھ آ جاتا ہے، ان گندے پروڈیوسر، ان گندی عورتوں کی وجہ سے۔ اچھا نہیں، ایک چیز اور، آؤٹ ڈور میں اور لاہور میں، ان دونوں میں آپ نے کام کیا، کیا فرق ہے دونوں جگہ میں؟ ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی کام چلتا ہے اور یہاں بھی کام چلتا ہے۔ یہاں ہوتا ہے کہ ذرا ہمارے پاس ہوتا ہے لاہور، اور ہم گھر سیدھا جاتے ہیں، آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے ہم پردیس میں ہوتے ہیں، ہمیں ہوٹلوں میں رہنا پڑتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، کون سا ایسا جادو ہے آپ کے پاس کہ اتنی سردی ہے اس کے باوجود آج حال جو وہ فل تھا؟ وہی کہتی ہے اللہ کی ذات بڑی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگا ہے، میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ جو رزق دینا نا آپ کو اپنے خدا سے مانگے، وہ دیتا ہے۔ ندا چودھری کے بارے میں ہر بندے کو انتظار ہے کہ یہ شادی کب کریں گی۔ میرے لیے سب دعا کرے۔ دیکھیں وہ کیا چاہتی ہیں جو بعد میں دوبارہ فیڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں ویٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی اچھا انسان ملے اور میں جو اگلی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں، اچھی گزاروں، اور اب بچے ہوں ان کو زیادہ پراپر ٹائم دوں، اور یہ نہ ہو کہ بچے گھر ملازموں کے پاس ہے اور میں آ کے ڈانس کر رہی ہوں، تو وہ پرورش اچھی نہیں ہوتی بچوں کے لیے۔ تو یہ میں سوچا ہے کہ جب میں اتنا اپنا کر لوں کہ میں اپنی گھر کو اچھی طرح سنبھال سکوں، اپنی فیملی کو اچھی طرح سنبھال سکوں، یہ نہ ہو گھر میں بچے روتے ہیں ان کی پرورش خراب ہو اور میں حال میں ڈانس کرتی ہوں۔
ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि ऐसा इसीलिए मेरा मैसेज है, आप आई हैं तो कुछ बना लें, बना के शादी करें और अपनी फैमिली को टाइम दें। अच्छा, आपका जो शादी जिससे आप करेंगी वो कैसा होना चाहिए? मुझे नहीं शौक है वो इतना रईस हो, मुझे शौक ये नहीं है उसके बाद बड़े घर हों, बड़ी गाड़ियाँ हों, नहीं, वो मुझे प्यार करता हो और मेरी इज़्ज़त करता हो और मैं उसकी इज़्ज़त करूँ, एक दूसरे की कभी ना लड़ें और एक दूसरे के गिले-शिकवे कभी ना करें। अच्छा, निदा आपके एक अंदाज़ में मैसेज भी ये होगा उन लड़कियों के लिए जो शोबिज़ में रह के शादी करती हैं कि जो शादी शोबिज़ की लड़कियां इनकी अक्सर शादीज़ होती हैं वो टूट जाती हैं किसी न किसी वजह से, वो अपना पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। सीधा साहब मेरी तो अभी तक शादी एक भी नहीं हुई और बिल्कुल ना सही मैंने बात। अभी तक कबूल किया है। जब से मैं शोबिज़ में हूँ, मेरी एक शादी है जो जब भी होगी, होगी। देखो मैं उन लड़कियों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो आप क्यों ऐसा करती हैं कि फ़ील्ड छोड़कर फिर दोबारा फ़ील्ड में आ जाना, क्यों नहीं अल्लाह पर एतबार करती? अल्लाह पर क्यों नहीं भरोसा करती कि हमने फ़ील्ड छोड़ी है कि अल्लाह मियाँ जो रिज़्क हमें देता था, हमारी किस्मत का अब हमारे शोहर को दे, वो अल्लाह देगा। अब ये कहेंगे तू घर बैठे हो, तू कुछ नहीं कर रहा, चलो फिर मैं ही कुछ करती हूँ, ऐसे नहीं होता। इंसान को ना सोचना चाहिए कि यार इतना काम किया है, अच्छा इंसान चलो होगी शादी, इसके लिए खुदा से माँगूँ, अल्लाह मुझे भी तो देता है ना, अल्लाह इसको देगा मेरी किस्मत का ज़रूर। बहुत अच्छी बात की है निदा आप। अच्छा निदा, मोहब्बत की तरफ आते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत हुई है, और अगर हुई है तो उसका अंजाम क्या रहा? नहीं मुझे पक्की मोहब्बत किसी से नहीं हुई। मैं दिल फेंक नहीं हूँ। समझदार हूँ तो अभी तक कायम हूँ और अभी तक काम कर रही हूँ। अभी तक मैंने आज तक किसी का माल भी नहीं खाया, कोई मुझे तंग करे। मैं बिल्कुल अपनी सही। मेहनत करके खाती हूँ कि लाख की चीज़ है मैं 50 की लेना पसंद करूँगी। इसलिए जोड़ के किसी से माँगने से बेहतर है आप 2 लाख की चीज़ है, आप 25,000 में जो सस्ती है वो ले लो, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ फैलाने से, कि अपने साथ ज़्यादती करवाने से बेहतर है कि आप वो अपनी पेमेंट से ले लो, वो बेहतर होती है। अच्छा निदा, कैसा लगता है आपको, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, ज़ीरो से आप हीरो तक आई, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको घर दिया, गाड़ी दी, आपका जो आबाई घर है वहाँ से जोहर टाउन तक जाना, इधर ये साहब सफ़र। मैंने हमेशा अपने अल्लाह से माँगा है और किसी की जेब की तरफ देखा नहीं है कि मैं इसको लूटूँ, इसके पास से ख्वाहिशें करूँ, ज़ाहिर करूँ, इससे मैं कुछ लूँ, इसकी बर्बादी कर दूँ, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं है। मैंने अल्लाह से माँगा है और अपनी मेहनत की है और ये नहीं कहा कि किसी ने 2 लाख का सूट पहना हुआ है और मैं भी कुछ अपनी बर्बादी करके मैंने सेव किया है। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने हल्के कपड़े पहन लिए, मैंने ये किया नरगिस मैडम है, इसने 2 लाख का सूट पहना हुआ तो मैं 3 लाख का पहन के जाऊँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा अपनी जेब देखी है। मैंने अपनी जेब देखकर गुज़ार कर के मैं आज मेरे पास इतना कुछ है, तो मैंने अपनी जेब को कंट्रोल में रखा है। अच्छा निदा, जो लड़कियां आती हैं, मैंने अभी एक लड़की का इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा था कि मैं निदा जी और नरगिस को देख कर आई हूँ, मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरह वो इस फील्ड में कदम रखें, आगे चलें, और किस तरह वो आप वाला मुकाम मैं हासिल ये कर कहना सकती हैं? चाहती हूँ कि सबका हक है, सबको आना चाहिए। ये किसी की जगह नहीं है, ये किसी की दौलत नहीं है, यहाँ सबका हक है। जो भी आए अपनी मेहनत करो, अपनी जैसे मेहनत करो, अपने पैसे को सेव करो, जितना आपका खर्चा होता है उतना लगाओ। कल को शोबिज़ है, कल को कुछ भी हो सकता है। देखो लॉकडाउन आया कि एक्टरों के हालात कितने डाउन हो गए थे, यही कुछ अपने लिए जोड़ा होता तो आप आराम से बैठ के खाते, किसी के आगे हाथ ना करते, आप मजबूर ना होते। इतना कर ले कि किसी के आगे आपको ये कहना ना पड़े कि हमारी मदद करो, अल्लाह से मदद माँगो और कुछ नहीं है, अपनी पूरी मेहनत करो। अच्छा मीरा जी, एक आखिर में एक सवाल, जो मैंने एक आपका प्रोग्राम भी देखा था उसमें भी आपने एक पालतू जानवर रखा हुआ था, और जहाँ तक एक दफ़ा आप 2 दफ़ा आपके घर भी हुए, वहाँ पे भी मैंने देखा कि आपके घर में काफ़ी पालतू जानवर हैं, जिसमें जी, मेरे तोता पास है। जब वो 2 पग थे वो साल हो गए हैं, पिछले साल उनकी डेथ दोनों की हो गई थी।
वो इतने लवर होते हैं ना, एक को कुछ हो जाए दूसरा ऑटोमेटिक वैसे ही गम में मर जाता है। तो अब मैं इन चीज़ों से दूर हो गई हूँ। अब मैं बर्ड्स, परिंदे वो रखूँगी। मेरे पास तोते हैं, काकाटू है, रात तोता है, आवाज़ें ले मेरे भाई का नाम लेते रहे, हैदर, हैदर, हैदर। और मुझे नींद भी नहीं आती। हैदर, असलम भाई किधर जा रहे हो? अच्छा जिसने लिए हुए उसका एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। ये दुःख रहना मुझे। अच्छा निदा जी, क्या मैसेज देंगी आखिर में जो अपना आपके फ़ैन हैं उनके लिए और हमारे नाज़रीन के लिए और जो लोग हसद करते हैं उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी हसरत ना करो, मेहनत करो और अपने सोने रब से माँगो। बस ये कहना चाहूँगी, किसी को देख के खुश होना सीखें, हसरत ना करो। मैंने कभी हसरत नहीं की थी, इसलिए अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जिसको पास हो उसको दुआ दो। बस ये कहना चाहती हूँ और मेरा ये मैसेज है अपनी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, आई लव यू। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरह आप मेरे ड्रामा देखने आएँ और इसी तरह मुझे इज़्ज़त देते रहें। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने निदा की बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत पसंद आएँगी। मुझे और निदा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।